हसे तां धरती गुलजार होवे, तेरा सुहप्पण फुल्लां नूं रंग देवे, तेरी अख दी चमक नाल धुप चमके ते तेरी तोर जमाने नूं चाल देवे ते खबरां नूं धार देवे। सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा सारिआं दा। मैं तुहाडे नाल अमृता गर्ग ते तुहानूं सारिआं नूं अंतरराष्ट्रीय महिला दिहाड़े दियां मेरे वल्लों लख लख मुबारकां। अज गल साडे दिन दी करांगे। साडा दिन महिलावां दा नहीं बल्कि पूरी मनुखता दा दिन, क्योंकि मनुखता दी होंद एक नारी के अस्तित्व तो बिना मुमकिन ही नहीं है। ते जी मीडिया दे विच किस तरह वक्खो-वक्ख विभागां दे विच महिलावां पहलां पा रहीआं ने ते अपनी सरदारी बनाए हुए ने। अज तुहानूं इह वी विखावांगे किस तरह जी मीडिया तमाम अपने एम्पलॉयज़ नूं, भावें ओह मैन होवे भावें वुमेन होवे, एक अदारा होण दे नाते पूरी इंडिपेंडेंस दिंदा है ते इत्थे पूरा अधिकार भी दिता जाता ते बनदा मान सम्मान भी तमाम महिलावां दा उसे तरह बरकरार रखा जाता है। ते गल अधिकारां दी इस करके भी कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022 दी इस बार थीम भी यही है कि जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। ते इसे करके अज गल इस थीम दी भी करांगे ते नाल ही गल तमाम उन्हां तस्वीरां दी करांगे जो अंदर एक मीडिया अदारे दे विच बनदियां ने। आज सो अज तुहानूं विखाउण जा रहे हैं न्यूज़ जगत दे ओह अंदरले नज़ारे जिन्हां नूं वेख के तुहानूं जरूर ही मज़ा आउण वाला है, क्योंकि इत्थे तुहानूं मेकअप रूम दी चहल पहल, न्यूज़ रूम दी हर हलचल ते नाल ही स्टूडियो दे विच किस तरह शांति बरकरार रहिंदी है ओह विखावांगे। हर ओह तस्वीर विखावांगे क्योंकि यह है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दा वुमेन्स डे। आ जाओ, चलो आ जाओ फिर हुण तुहानूं विखाउने आ कुछ अनदेखियां तस्वीरां। ते आओ हुण तुहानूं लै चलदे हां मेकअप रूम, क्योंकि शिंगार भी एक औरत दा गहना है ते वुमेन्स डे ते मेकअप दी गल ना होवे किदां हो सकदा है। मेकअप रूम जिथे कि हर एंकर आउंदा है, सोहना सवरदा है, निखरदा है ते फिर स्टूडियो दे विच बुलेटिन पढ़दा है, तुहाडे तक खबरां पहुंचाउंदा है। ते इह तस्वीर है साडे मेकअप रूम दी। इत्थे मौजूद ने नलिनी भी बैठे ने, इत्थे साडे नाल ज्योति ठाकुर भी ने ते इन्हां दे नाल गलबात करांगे ते जाणांगे किदां दा एक्सपीरियंस इत्थे चल रहा है। ते क्योंकि नवी विआही नूं है, हत्थां दे विच चूड़ा तुसीं लाल वेख पा रहे हो। व्हाट डू यू फील ज्योति अबाउट वुमेन्स डे? क्यों इस दी इंपॉर्टेंस की है एंड व्हाई इट शुड बी सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड? अमृता, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए एक खास दिन है, वो तय किया गया और इस दिन महिला दिवस मनाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिसे मैं एक मैसेज के तौर पे भी कहना चाहूँगी, कि हर महिला सशक्त है और जो नहीं है वो होना चाहती है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो अहमियत है वो है हमारे बड़ों की, बुज़ुर्गों की। चाहे अगर घर की बात कर ली जाए तो पेरेंट्स की, अगर हम वर्क प्लेस में हैं तो वहाँ पे हमारे सीनियर्स की, कहीं पे भी जाओ जो हमसे बड़ी उम्र के हैं, ज़्यादा अच्छी सोच और ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर उनकी सोच में कुछ परिवर्तन आएगा शायद तभी कुछ इस महिला दिवस के कुछ मायने निकल कर आ सकते हैं। अदरवाइज बड़ी बड़ी बातें करने से या बड़े बड़े इवेंट्स या कार्यक्रम करने से मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर वही लोग प्रेजेंट होते हैं जो ऑलरेडी सो कॉल्ड सशक्त हैं। सो क्योंकि वुमेन डे है, गल तमाम उन्हां शख्सियतां दे नाल कर रहे हैं जो इस अदारे दे विच एक महिला होंदे होए तमाम अपनियां जिम्मेवारियां घर दियां भी निभा रहे ने। इन्हां नूं तुसीं स्क्रीन ते हमेशा देखिया बतौर एक एंकर, बट जे पर्सनल लाइफ की गल की जाए तो ज्योति का नवा विआह होया है ते नवे विआह तो बाद ये हाल ही दे विच ही ऑफिस पहुंचे ने। नोक झोक भी बहुत होंदी है क्योंकि रिश्ते नवे ने, कदे खटास कदे मिठास, ये चीज़ां बणियां रहिंदियां ने। उन्हां तमाम चीज़ां नूं काम दे नाल किवें मैनेज करदे हो? अमिता, मुश्किल तो है कि आपकी एक नई लाइफ शुरू होती है शादी के बाद, सब कुछ नया होता है, नया परिवार, आपका एक पार्टनर, आप एक नई लाइफ शुरुआत करते हो। लेकिन उसके बाद भी आपको करियर को भी तवज्जो देनी है, करियर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नो डाउट थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि लिटिल बिट ऑफ एफर्ट जो है वो काम कर जाते हैं, और अंडरस्टैंडिंग भी दोनों तरफ से, चाहे वो आपकी इन लॉज फैमिली है या फिर आपका पार्टनर है, वो अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, तो फिर सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, बहुत हैप्पी रहता है, बहुत हैप्पी रहता है। सो इसे तहत लगातार तो हैप्पी वुमेन्स डे भी कह रहे हैं तो इसे तहत गलबात भी कर रहे हैं तमाम उन्होंने महिलाओं के नाल जो इस अदारे दे विच अपनी भूमिका भी निभा रहे हैं ते नाल ही अपने मापियां नूं, अपने समाज नूं एक प्राउड फील करन दा मौका भी दे रहे हैं। आओ अगे ले चलते हैं। तो लो जी, सब तो पहला तुहानूं विखाउने आ चैनल दे चेहरे की तस्वीर, वो स्टूडियो जिन्हां राही तुसीं एक खबर नूं वेखदे हो, समझदे हो ते वो खबर तुहाडे तक पहुंचदी है। यानी कि फाइनल आउटपुट, एक मुकम्मल तस्वीर एक खबर की तुहाडे तक पहुंचदी है स्टूडियो राही। तो इस वेले लाल बल्ब जग रहा है, मतलब कि बुलेटिन जो है वो अंदर ऑन एयर है। तो आपां बिल्कुल रौला नहीं पाउणा, चुपचाप अंदर वेखदे हां कि की हो रहा है। आओ। गायक ते अदाकार गुरशब्द ने जी मीडिया दे नाल गलबात करदिआं होया 7 मार्च नूं अपनी आउण वाली नवी एल्बम दे बारे जानकारी दित्ती ते दस्सिआ कि गायकी ते अदाकारी तो इलावा उन्होंने पत्रकारी दे विच भी हत्थ आजमाए। की कुछ क्या गुरशब्द ने,
ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਲੁਤਫ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਮੂਮਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਇਹਨਾਂ तमाम ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਬੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਣੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਕਸਰ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਦੇ ਕੱਲ ਦਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੂਮਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਦਾ ਜੋ ਥੀਮ ਹੈ 2022 ਦਾ, ਉਹ ਥੀਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਟੁਡੇ ਫॉर ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਟੁਮਾਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏਗੀ। ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੂਮਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇਗਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੜੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰੋ ਤੇ ਫਾਈਟਰ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਵਕਫਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਰਪਟਨਾ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਰੂਮ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਕਿਵੇਂ ਸਜੇਗੀ, ਐਂਕਰ ਕਿਵੇਂ ਔਨ 에ਅਰ ਦਿਖੇਗਾ, ਐਂਕਰ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੀਸੀਆਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੀਸੀਆਰ, ਸਾਡਾ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ तमाम ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਜੋ ਸਾਡੇ EMPLOYEES ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਰੀਨਸ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਰੀਨਸ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੌਂਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ? कोई भी हो सकता है इतनी सारी मशीन देख के, लेकिन जब आप किसी भी काम को करने लग जाते हैं तो आप कुछ ही दिनों में हैप्चल हो जाते हैं और मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे तो मैं एंकरिंग करते करते इतनी हैप्चल हो चुकी है, अब हम इन मशीनों के साथ बहुत हैप्चल हो चुके हैं और हम लोग मतलब बिना देखे भी ऐसे अगर हमें स्विच करना पड़े तो हम कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप मन से किसी काम को करते हैं, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट भी हो जाता है, तो काम बहुत अच्छे से मैनेज होना भी स्टार्ट हो जाता है। सो जसप्रीत, मेरा जो भी कोई इंटरेक्शन होंगे, जो मैंने इत्थों कमांड जाती है, मैंने कुछ क्लीयर ना सुने ना, तो जसप्रीत ਨੂੰ ਮੇਰਾ 21 ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ 21 ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਨੋਕ ਝੋਕ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ?
मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई में सब घर पे नहीं, यहाँ पे भी आके बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ। किसी भी एंकर से आप पूछ सकते हैं, मैं बहुत लड़ती हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्टली कमांड देती हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों से प्यार ही बहुत करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आप लेट नहीं आओगे, ये नहीं, मेरा काम है, वो मेरी जॉब है कमांड देना। बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम लड़ते हैं ना यहाँ पर, उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों में बॉन्डिंग हो चुकी है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮਾਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਵ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਰਮ ਨੇ। ਸੋ ਕਰਮ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? तमाम ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ। ਸੋ ਕਰਮ, ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਵੂਮਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੇ ਟਰਸਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਈ ਆ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਮਾਧਿਅਮ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਬਖੂਬੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਿਭਾਗ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਸ਼ਕਤ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਖੂਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ, ਜਿੱਥੇ ਖਬਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਰॉ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਤੇ ਖਬਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਬਣਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪਨਿੰਗ ਪਲੇਸ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਪਨਿੰਗ ਸ਼ਖਸ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਅਨੁਵੀਰ ਕੌਰ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਗ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਕਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਨੁਵੀਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਨੁਵੀਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਮਰਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਮਰਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਔਖਾ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਵੂਮਨ, ਕੀ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਮਰਤਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਧਿਅਮ ਹੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਟੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸਵੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਤਿਤਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਾਣਦੇ ਹੋਵੋ, ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ? ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਵੂਮਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਆਲਸੋ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਵੂਮਨ ਬਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਫਾਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਐਨ ਡਾਟਰ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਏਂਗੀ ਕਿਵੇਂ। ਮਦਰ ਨੇ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਗਰਲ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ।
ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬॉयਜ਼ ਹੈਵ ਆਲ ਦ ਫਨ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ। ਤੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, YouTube ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲਿੱਪ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੂਬ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਖਬਰਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕੰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਸ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਟੂ ਆਲ ਦੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵੂਮਨਸ ਆਊਟ ਦੇਅਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਬਰ ਜੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ। ਆਓ ਫਿਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ ਨੇ, ਅਰਸ਼ ਇਕਬਾਲ। ਅਰਸ਼, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਜੌਬ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ असाइनमेंट तो होती है। इस जिम्मेवारी को कितना देखते हो? देखिए, जो असाइनमेंट है वो एक नर्व सेंटर है न्यूज़ रूम का। तो जो एक असाइनमेंट एक्सपर्ट जो भी वहाँ पर है, जिसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, उसका क्या है कि क्या खबरें चल रही हैं, उसको किस नए तरीके से वो खबरें दिखा सकता है, नेशनल में क्या चल रहा है, रीजन में क्या चल रहा है। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट एक्सपर्ट जो भी बंदा होता है उसकी होती है, और वही खबरें जो है दूसरे डिपार्टमेंट्स तक पहुँचाता है। वुमेन्स डे की कहूँगी, देखिए, एक औरत सब कुछ कर सकती है। वो एक बीवी भी है, एक बेटी भी है, एक माँ भी है, एक बहन भी है। सबसे पहले वो औरत, एक औरत जो है ना, वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत डेफिनेशन है, तो वो सब कुछ डिफाइन करती है। मतलब जितना जो सब वजूद है ना, वो सब एक औरत से है। तो वुमेन कैन डू एनीथिंग। ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗੀ ਰੁਚੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਨ ਆਰਡਰ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਸੋ ਰਨ ਆਰਡਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਨ ਆਰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਖੂਬੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਔਨ 에ਅਰ ਹੈ ਤੇ ਰੁਚੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਔਨ 에ਅਰ ਤਸਵੀਰ ਹੋਏਗੀ, 5 ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਬਾਈਟ ਆਏਗੀ। ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੋ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੁਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੂਮਨਸ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਛਾਣਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਪਛਾਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇਪਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਬਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਐਂਗਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੁਚੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵੀ ਸੀ, ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਸੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਰਮਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸੀਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਵਿਮਨਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੰਪੀਟ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਹੈਪੀ ਵੂਮਨਸ ਡੇ। ਪਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪਲਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਅੱਜ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਮੁਟਿਆਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਹਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਔਰਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਲਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਫਰੋਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖਰ ਵੂਮਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਥੀਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੀਮ ਹਰ ਸਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਤੋਂ। 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਔਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਥੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਥੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਫॉर ਟੂਡੇ ਫॉर ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਟੁਮਾਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਟੂਡੇ ਫॉर ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਟੁਮਾਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੁਣ ਦੀ ਧਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਨੇਹਾ ਨੇਗੀ, ਮੱਠੀ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਮੱਠੀ ਸਨੇਹਾ ਨੇਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ 360 ਡਿਗਰੀ ਚੇਂਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ, ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਰਨ डाउन संभालना, रन ऑर्डर तैयार करना, ये कितना कुछ चैलेंजिंग स्नेहा रहा? ओह माय गॉड, मतलब इतना तारीफ, इतनी वो, इतनी सारी चीज़ें एंकर होते हुए तो इतना नहीं करती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रन डाउन हर एक में, हिंदी हो पंजाबी हो, रन डाउन होता है। मतलब उसमें लैंग्वेज का एक ऑब्वियसली एक बैरियर था स्टार्टिंग में, बट एक अच्छी टीम, एक अच्छा मेंटोर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। और रन डाउन इज़ लाइक कि आपको बहुत सारी चीज़ें कि एंकर नाराज़ हो जाता है कि अरे टीज़ करवा रहे हैं। तो मतलब रन डाउन का एक इम्पॉर्टेंस होता है कि आपको आपकी स्क्रीन बहुत सुंदर लगनी चाहिए, आप कैसे बेटर करोगे, आप कैसे किसके साथ अच्छा करोगे, है ना। एक अच्छा चैनल होने के नाते हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम अपना जो आउटपुट है ना वो सबसे बेस्ट दें। व्हाट यू वांट टू गिव अ मैसेज ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ तमाम ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹੇਂਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੌਜ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿੰਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਨੇਹਾ ਨੇਗੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ तमाम ਵੂਮਨ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, तमाम ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਤਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ ਨਾਰਥ ਦਾ ਯੰਗੈਸਟ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਤੇ ਓਨਲੀ ਫੀਮੇਲ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਣ ਵੀ ਹਾਸਲ है, किस तरह की उन्होंने जर्नी रही वो भी उन्होंने तो जानांगे, ते किस तरह ब्यूरो दे विच कमान जो है तमाम महिलावां ने संभाली हुई। एक सशक्त ब्यूरो साडा महिलावां दे नाल बनिया होया। हुण वो जानांगे, नितिका को ले चलदे हां। ओवर टू यू नितिका। शुक्रिया अमृता। सब तो पहला तो मैं ये दसदा कि जी परिवार नाल जुड़े हुए मैनू 7 साल तो ज़्यादा दा समा हो गया है, तो ब्यूरो चीफ बने हुए मैनू करीब 6 तो 7 महीने हुए ने। पर हाँ, एक तुसीं खुद काम करना होंदा है, तो एक तुसीं पूरी टीम नू रन करना होंदा है। ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस है, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि ये तुहाडी टीम नहीं होंदी, ये तुहाडा दूजा परिवार होंदा है। एक परिवार तुहाडा अपना ते दूजा परिवार जी परिवार कह सकदी है, क्योंकि बहुत सारा समा जिहड़ा है वो मैं अपने परिवार नू नहीं दे पाती जिन्ना समा मैनू अपने जी परिवार नू देना होंदा है। क्योंकि तुसी ना सिर्फ अपने जिहड़े ब्यूरो दे विच जिन्ने भी इंप्लॉयज़ ने उन्हां नू ना तुसी वर्क असाइन करना होंदा है, बल्कि तुसी उन्हां दा दुख सुख भी जिहड़ा है वो समझना होंदा है। ते जे गल कीती जावे रिपोर्टर दी लाइफ दी, तो मैं कह सकती हाँ कि मेरे परिवार ने मैंने बहुत ज़्यादा समझिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ही कारण है कि मैं अज इस मुकाम पर पहुँच पाई, क्योंकि रिपोर्टर्स दी ना तो कोई लाइफ दे विच टाइमिंग्स होंदियां ने, ना ही कोई पर्टिकुलर ऑफ डे होंदा है। यानी कि तुहाडी फैमिली कुछ जे प्लान भी करती है तो तुहानूं नहीं पता होंदा कि तुसी जा भी पाओगे या नहीं जा पाओगे। जे असीं इलैक्शनस की गल करिए तो 12 घंटे तो घट सी, 14-15 घंटे काम कर रहे थे, और 20 तो 25 दिन मैं आउटडोर रही। तो उस वेले फैमिली का सपोर्ट तुहानूं बहुत ज़्यादा चाहिदा होंदा है। तो जे गल की जाए जी दे विच कहना गलत नहीं होएगा कि
4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਊਰੋ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਕਸ਼ੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਵਧੀਆ ਨਿਤਿਕਾ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। गुड। हैप्पी वुमेंस डे। सेम टू यू एंड हैप्पी वुमेंस डे सभी को, सारियां लेडीज़ ਨੂੰ हैप्पी वुमेंस डे ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਕਸ਼ੀ? 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਆਏ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਦੌਰ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ 7-8 ਸਾਲ ਹਿੰਦੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਚੈਨਲਸ ਲੱਭੇ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਐਡੀਟਰ ਜਗਦੀਪ ਸੰਧੂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਾਈਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੈਲੰਜਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਹੋ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਸਾਂਭਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਸਾਕਸ਼ੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਦੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਤੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ MP 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸੋਰਸਸ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟਸ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਗਰਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਦੈਨ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਈਟ ਕੈਮਰਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬੈਕ ਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਟਸ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਕਅਪ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਟੱਚਅਪ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਜਨੂਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਟਫ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾ ਅਬਲਾ ਨਾ ਬੇਚਾਰੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਆਜ ਕੇ ਯੁੱਗ ਕੀ ਨਾਰੀ ਹੂੰ। ਸੋ ਵੂਮਨ ਡੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਭ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਨੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬਣਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਸਟਰ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੋਕ, ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਹੈ, ਜਨੂਨ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਣਕ ਆ ਗਈ ਘਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੀਟਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੈਂਟਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਔਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦਿਲਾਈ ਬਟ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੁੱਪਕੇ ਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, MAMC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਸੇ ਫੀਲਡ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਰਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ CA ਕਰ ਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਘਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜਵਾਕ ਹੋਊਂਗੀ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਰਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਖੈਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਫੀਮੇਲ ਕੋਲੀਗਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ। ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਔਰਤ ਭਾਵੇਂ 3 ਲੈਟਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਆ ਨੇ। ਜੇ ਕਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁੜੀਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਮਲ, ਹੈਪੀ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ। हैप्पी वुमेंस डे टू यू नितिका। थैंक यू सो मच कमल। कमल, जिस तरह मैं किरदार की गल कर रही थी, तो लगता है कि बहुत सारे किरदार जीने होंगे ने? बिल्कुल, बहुत सारे किरदार जिउने होंगे ने। सब तो पहला एक बेटी के तौर पर असी जन्म लैंदे और उस तो बाद ग्रो अप होंगे हाँ, फिर पत्नी बनते हैं, नूह बनते हाँ, बहुत सारे रिश्ते साढ़े नाल जुड़ जाते हैं। और खास तौर पर जो वर्किंग होंगे हाँ तो आम औरतों वर्गी जिंदगी शायद साड़ी नहीं रहिंदी, क्योंकि जिस तरह तुसी जिक्र किया कि मैं एक माँ भी हाँ, 4 साल की बेटी भी है, और उन्होंने मावां की तरह, बाकी मावां की तरह शायद मैं अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर सकती, क्योंकि 8-10 घंटे मेरे ऑफिस दे विच बतीत होंदे ने। और जिस वेले बहुत सारे साढ़े रिश्तेदार या लोग त्यौहार मना रहे होंगे ने, तो उस वेले मैं ऑफिस दे विच, हाँ मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारी वर्किंग वूमेंस खास तौर पर मीडिया लाइन्स दियाँ ऑफिस दे विच काम कर रही होंदियां ने। मेरा त्यौहार, जे मैं अपनी गल करा, मेरा त्यौहार नहीं है, आम दिनों वर्गा दिन होंदा है। दिवाली की मैं गल करा, मैं दिवाली सैलीब्रेट नहीं की, पता नहीं कितना टाइम हो गया मैनू कोई त्यौहार सैलीब्रेट किए हुए। और जिंदगी बड़ी औखी हो जाती है, ये नहीं कह सकते कि सौखी है, हाँ, पर चुनौतियां जिंदगी चाहदियां ने, और चुनौतियां ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ, ਜਿਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁੜੀਆ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਏ ਮੰਮਾ ਆਫਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਮਨ ਵਰਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਟੂਨ ਦਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਸ਼੍ਰੇਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਈਓ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਆ, ਹੈਪੀ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ। हैप्पी वुमेंस डे टू यू टू नितिका मैम।
ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ है ਇੱਥੇ? ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ है? बिल्कुल बिल्कुल, हिमाचली और पंजाबी की तो आई थिंक बहुत अच्छी बनती है। और मुझे जी मीडिया में अभी 3 महीने हुए हैं और घर से दूर रहना इज़ नॉट सो इजी। मैं कॉलेज में थी और मेरी हैदराबाद के लिए प्लेसमेंट हुई थी और 4 बच्चे सिलेक्ट हुए थे एंड आई एम वन ऑफ देम। तो और फिर पापा को बहुत हिम्मत करके बोला कि पापा मुझे जाना है, अपना करियर बनाना है, मुझे हैदराबाद जाना है। एंड माई फादर इज़ लाइक कि इट्स ओके, मेरी डॉटर है, आई विल मैनेज, कल को कुछ भी हुआ। मतलब वो दिन और आज का दिन मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ਔਰ ਸਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ। अभी रिसेंटली एक कॉन्क्लेव था, मनाली कॉन्क्लेव, तो पापा को मतलब टीवी पे देखना, मतलब मुझे पापा ने तो सब लोग ऐसे बोल रहे थे आपकी बेटी, मतलब वो पापा के लिए बहुत मतलब प्राउड मोमेंट था कि हाँ शी इज़ माई डॉटर। मतलब आई एम सो लकी एंड आई एम सो ब्लेस्ड। और यहाँ के मतलब यहाँ पे भी मुझे ऐसे फील नहीं होता कि मैं घर से दूर हूँ, यहाँ पे एज अ फैमिली ही रखा जाता है और टचवुड मतलब बहुत लकी हूँ मैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੇਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਲੇ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਪੀ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ। ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਾਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ 1 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਸੀਗੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਐਂਡ ਆਫਟਰ 15 ਡੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਚੈਲੰਜਸ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ, ਉਹ ਲਿੰਕ, ਕੈਚੀ ਲਾਈਨਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਆਫਟਰ ਆਫਿਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਓਵਰਆਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣੀ, ਅਪਡੇਟਡ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੈਠੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਘਰੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਭ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਨਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ। ਸੋ ਨਿਤਿਕਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਮਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਧੂਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਖਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।
ਕਦੇ ਲਿਖਤ ਤੇ ਕਦੇ ਤਸਵੀਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਦੀ ਮੋਚ ਕੱਢਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਰੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਫਰਮ ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।